Well, it's my joy again to preach about the Isaac, the patriarchs. 여러분, suppose because of the very much trained and hard life of Abraham, and another one, the third patriarch, Jacob. Their life was rather be very uncomfortable and very much, rushing and going forward and stopping and going down and going up, etc. 여러분들 그래서 이 이삭에 대해서 여러분들이 아마 이번에 그러면 스킵하는가 그런 생각을 하셨을지 모르겠습니다. 아브라함의 생애가 너무 파란만장하고 또 이삭의 아들 야곱도 그는 곧 우리의 성화의 삶을 시그니파이 하는데 그 삶이 너무나 이렇게 굴곡이 심했기 때문에 어떻게 생각하면 요란했기 때문에 중간에 있는 이삭은 아마 너무 순탄하고 순종하고 조용하고 평탄하게 인생을 살지 않았겠느냐. 그래서 아마 별로 특징 없이 생각하는 경우가 있습니다. 작년 말까지 제가 15장 초두에서 아브라함의 죽은 것을 제가 설교했고 금년에는 좀 의미를 더하기 위해서 이 야곱의 이 사닥다리 사건을 세밀하게 살펴보았습니다. 그러다 보니까 이삭이 이제 스킵되는가 했는데 그게 아니죠. Well, it is very easy for you and me because of the Abraham's life, and so that of Jacob is very much turbulent. Compared to that, the life of Isaac may be thought very comfortable and very quiet, but that is not true. 그렇지 않았죠. 오늘 본문에 보니까 5절 중에 2가지 제가 항상 I always bring up 2 items to preach. The first one is Isaac's agony. Agonizing Isaac. Because, the verse 19, 20, 21 says that the relationship between Abraham and Isaac, and verse 20 says how he got married to Rebekah, and 21 says that they have been barren for 20 years. 여러분 그렇지 않습니까? 이 이삭이요 첫 번째 대지는 고난의 종 이삭이 뭐 결코 그렇게 우리가 생각하는 대로 평탄하게 조용히 그렇게만 살았던 것 같지는 않습니다. 그도 앞에 3절에 보니까 고난을 당했어요. 19절은 그가 아브라함과의 관계를 설명을 하고 20절은 그가 어떻게 아내를 얻었는가를 설명하고 21절에 보니까 그랬는데 무려 20년 동안 아이가 없었다는 거예요. 여러분이 아이를 낳지 못한다는 거예요. 참, 여러분들 감사하시기를 축원합니다. 다 잘 나왔잖아요. 나오셨잖아요. 네. 그래서 to my surprise, compared to that of the Abraham's second wife, between them, they got 6 children. And about 13, 14 years older than Isaac, Ishmael begat 12 sons. And 12 tribes have been brought out from them. But Isaac has been barren for 20 years. Think of that. 여러분들 그렇잖아요. 바로 이 앞에 보면 아브라함 자기 아버지죠. 돌아가시기 전에 기껏 해봤자 이삭보다 아마 3년 정도 기껏 해봤자 아니면 어쩌면 2년 정도 먼저 결혼하셨어요. 근데 뭐라고 그랬어요? 아들 몇 낳았다고 그랬어요? 6명 낳았다고 그랬어요. 그리고 그 앞에 보니까는 자기의 이복형 누구죠? 이스마엘 별 볼일 없는 사람으로 생각하고 자기가 선택받았다고 굳게 믿었을 텐데 어떻게 됐습니까? 아들 몇 낳았어요? 12명 낳았어요. 그래서 12방백이 나왔어요. 방백은 이제 작은 지역의 왕 같은 그런 존재들이죠. 도지사 뭐 그런 뜻인데 하여튼 이렇게 어마어마하게 번창하는 데 비해서 why not? 무려 20년 동안이나 아이를 낳지 못했어요.
아브라함이 75세에 불림받아가지고서 이제 축복을 받고 내 자손이 이렇게 되고 내 자손이 이렇게 번창하고 말씀했는데 25년 동안 후사를 얻지 못함으로 얼마나 스트럭을 했는지 모릅니다. 그래봤자 5년 많은 거예요. 이삭에 비해서. 그러니까 무슨 뜻이냐면 아브라함이 그렇게 애를 쓰고 어려움 당하고 뭐 엘리에셀을 후사로 세울까 또 뭐 하갈에게 들어가서 이스마엘을 낳질 않나? 85세 때 그랬죠. 그 다음에 어려움 겪고 해가지고 이삭을 낳았는데 그게 다 해봤자 25년이란 말이에요. 근데 이삭이 지금 20년을 못 낳는 거예요. Well, compared to the life of Abraham, when he was able to give birth to Isaac, it took just 25 years. Well, at first he thought, Eliezer, one of the very sincere servant, he wanted to make him his successor, but was wrong. And later on, he got Sarah's slave as his wife, and gave birth to Ishmael. But at last, he came to his own mind and his faith. He was able to give birth to Isaac. It took just 25 years. 25 years. And compared to him, he's taking time. For 20 years, he has been barren. So it must be thought that they have been gone through agonized times. 그렇지 않습니까? 정말 이 20년 동안 굉장한 어려움을 겪었다는 거예요. 사람들은 그냥 이삭에 대해서 그냥 쉽게 생각하고 그냥 읽어 내려가고 그리고 그저 이삭에 대해서 별로 특징 없는 인생으로 생각하기 쉽지만은 거기에 그만큼 어려움이 있었어요. 특별히 옛날입니다. 어떤 분은 재밌게 글을 쓰셨더군요. 그렇다고 해서 이삭은 결코 그저 여종의 침실을 거들떠보고 그러지 않았다. 순수하게 한 사람만 사랑하고 정말 그랬죠. 참 놀라운 생애예요. 야곱은 하나님의 섭리를 자세히 몰라서 그랬는지 와이프가 넷이나 있었어요. 그러나 original design of the Lord is just one husband and one wife. 그런 점에서 이 Isaac has been very sincere to continue his marriage life. But he doesn't have his child yet. 그래서 그가 기도했습니다. 기도 하루 이틀 했겠어요. 열심히 기도했죠. 여기서 여러분들과 저는요, 우리 생애에 있어서 아브라함의 그리고 이삭의 생애를 비춰봐서 굉장한 교훈을 얻는데, 특별히 오늘 이삭의 생애를 통해서 뭘 배우냐면은 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. 무슨 뜻이죠? 하나님이 어려움을 주셨다는 거예요. God has given him tribulation and agony. Why? To let him look upon the Lord alone. 굉장히 중요한 얘기예요. 하나님만 바라보게 하기 원하셔서 고난을 주셨어요. 생각해보면 이렇게 어렵게 이삭을 낳았으니 이제부터는 하나님이 약속하신 거 있으니까 그냥 이삭을 통해서 쿵쿵빵빵 꽉 낳아야 되는데 못했어요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 준비하면서 많은 생각을 했습니다. 그리고 여러분과 제 삶에 적용을 해보았습니다. 왜 하나님께서 우리에게 시시때때로 어려움 주시는 것을 좋아하시는가? 좋아하신다고 말씀하니까 좀 이상하지만 사실이에요. He loves to give us tribulation and agony. Why? To look upon Him alone, as I told you before. 이래서 주님만 바라보게 만드시는 것을 하나님은 그렇게 원하셔요. 굉장히 중요한 성령을 꿰뚫고 있는 원리입니다. 하나님이 우리에게 늘 여러분들과 제가 생각하지만은 최고의 사랑을 주셨으니까 뭐하기 위해서 그러셨어요? 그분과 우리가 하나 되기를 원하셔서 그래요. 사랑은 독점적인 거예요. 사랑은 독점적인 거예요. 그렇게 솔직히 여러분들과 제가 너무 형통하고 일 잘 되고 하는 일마다 다 펑펑펑펑 잘 이렇게 나가면 어떻게 돼요? 하나님 바라봐요?
그저 게을러지기 쉽고 기도 안 하기 쉽고 그리고 교만해지기 쉽고 그리고 나 똑똑해서 내가 얼마나 훌륭한 줄 알아 이렇게 된단 말이에요. 하나님은 싫으신 거예요. 여기서 우리는 신앙의 중요한 원리를 발견합니다. 여러분. 하나님이 오늘 또 우리 장로님 또 다른 장로님도 참 준비 많이 해서 기도하시는 너무 감사해요. 오늘도 얼마나 기도 정말 43년 됐는데 우리가 이제는 좀 성장하고 성숙하게. As we more mature through His prayer, we came to understand that we have to be more mature. 그리고 좀 성경 말씀 들을 때 여러분들 설교 요즘은요 너무너무 You are very attentive to my sermon. I am so glad, and I am, put in the wholesome, mind. And the more you are concentrating me, the more I am pressed down to prepare a better sermon, You know that. 그렇잖아요. 여러분들이 자꾸 저를 뚫어지게 바라보실수록, 이 귀한 분들, 이 귀한 어른들을 위해서 더 잘 준비해야 되겠구나. 그렇게 되는 거예요. 아멘. 아멘. 그런데 여기에서 이 이삭을 통해서 이 사실 별로 생각 못해요. 20년이라니까요. 20년. 그래서 유대인 전승에 의하면 이삭이 얼마나 답답했는지 아내를 데리고 자기가 아버지에 의해서 바쳐졌던 그 제단에 갔대요. 창세기 22장 17절 혹시 준비되셨어요? 좀 띄워놔주면 아직 못 하셨어요? That's okay. 예, 창세기 22장 17절 보면 여러분들 그 유명한 사건 아브라함이 이삭을 이렇게 번제로 바치기 위해서 데려가시잖아요. 근데 이삭이 물어봅니다. 아버지 아브라함이 왜 그러니? 아버지 불과 이 나무는 있는데 언제할 어린 양 어디 있습니까? 하나님이 알아서 준비해 주실 거야. 하나님이 알아서 준비해 주실 거야. 다시 생각하지만요. 그 마음이 어떻겠어요? 어떻겠습니까? 근데 참 유명한 분이 거기에 대해서 이렇게 글을 쓰셨더라고요. 그 대답은 상당히 모호하고 막연한 게 사실이다. 그러나 그는 결코 하나님을 신뢰하는 걸 버리지 않았다. Well, Isaac, because of his long prayer, he had decided by the Jewish tradition to take his wife Rebecca to the place where he was going to be offered to the Lord by his father Abraham. And they were going to the Mount Moriah. Isaac asked his father, Father, you have fire and wood, but where is the ram? Where is the lamb? Abraham answered his son, God knows and God will prepare. Somebody mentioned it, even though it was a vague answer, an ambiguous answer, but he never stopped trusting the Lord. 얼마나 참 멋있는 말씀이에요. 그래서 그때 이제 막 그를 잡으려고 하는데 하나님이 스탑하고서 약속하신 게 있죠. 내가 너를 복되게 하고 내가 내 씨를 바다의 모래와 하늘의 별과 같이 많게 하겠다. 내 후손이 내 대적의 문을 얻게 해주겠다. 그렇게 말씀했잖아요. 그러니까 거기를 아내를 데려갔다는 거예요. 오죽 답답하면 그래요. 그래서 거기서 하나님 약속하셨지 않습니까? Lord, you promised to me have as numerous as descendants as you can. 그렇게 약속하셨잖아요. 그래요, 여러분. 여러분 이런 말씀을 들을 때요, 하나님께서 왜 그러셨는가? 그리고 또 보세요. 이 두 번째 제가 설명하려고 합니다만은 두 번째 대지에서도 그 다음에 이제 아들을 주셨는데 쌍둥이를 주셔요. 쌍둥이 밖에 안 주셨어요. 그럼 하나님 언제 바다의 모래와 같이 하늘의 별과 같이 언제 이 약속이 이루어집니까? 물어보게 될 거예요. 근데 거기서 하나님 우리에게 뭘 가르치셔요? 생명의 소중성을 먼저 알라는 거예요.
God has not given them right after the promise as numerous as you can imagine. You know why? Because he wanted to let Isaac, Jacob, know how precious the life is. God is almighty, as you know. So once he decided he can, give by one person, as numerous as you can imagine. But God doesn't do it. Why? Because he wanted to let Isaac and Jacob know first, and Abraham was at the same time, how precious the life is. 생명이라는 게 얼마나 소중한 것이고 생명이라는 게 얼마나 귀한 것인 줄 알아라. You gotta know the preciousness of life first. 여러분, 정말 그러한 자세로 이 생명을 살피면은요, 생명 하나하나가 얼마나 귀하고, 여러분들과 제가 얼마나 귀한 존재고, 하나님이 이 한 생명 한 생명을 천하보다 귀하게 여기시고, 그 생명을 위해서 예수님을 보내셨어요. 하나밖에 없는 아들을 주셨어요. 저는 어거스틴의 말을 항상 감동을 받습니다. 하나님께서 만약에 이 세상에 나 혼자 있었어도 내가 범죄하고 쓰러지면 나 하나를 위해서도 아버지 하나님은 아들 예수님을 이 땅에 나를 위해서 보내실 것이다. 얼마나 강력한 도전입니까, 여러분? 한마디만 적용하고 지나가요. 여러분, 이러한 귀한 신앙의 바탕에 세워진 나라가 아메리카입니다. 그런데 이것을 여러분들과 제가 기도하고 잘 지키지 못하면 어느 곳까지 전진합니까? 낙태를 허락하는 데까지 나가요. At the Supreme Court of America, they decided abortion is no more a sin. 그래서 1년에 150만 명이 낙태돼서 죽습니다. 1.5 million are killed by abortion. 정말 무서운 일이에요. 우리가 정신 차리고 중요한 우선순위를 확실하게 정하지 않으면 어디에다가 가치관을 두고 사는지 정신없이 흘러갈 수 있습니다. 왜 그런지 아시죠? 바로 우리 옆에 테너시에서 전에 텔리코 댐이라고 하는 공사를 하고자 했습니다. 댐이 뭐 하는 것인지 아시죠? 그래서 이렇게 물을 잘 보관해가지고서 필요한 때 쓰게 하는데 대법원에서 그것을 No, you cannot construct it. 그건 못 한다고 그랬어요. 왜 그런지 아십니까? 그 댐을 지면 3인치짜리 민물고기 스네일 데이터가 죽는다는 거예요. 무슨 의미인지 아세요? 그만큼 생명을 소중히 여긴다는 거예요. 잘 아시는 것처럼 어떤 물고기들은요, 잡았다가 이제 알을 베었으면 놓아줘야 돼요. 톨터스나 혹은 이제 웨일 같은 거는 코라가 있어가지고 그것보다 이상 잡으면 다 벌려요. 그런 귀한 생명사랑의 전통이 있는 나라가 여성의 인권을 존중한다는 엑스큐즈로 그가 마음대로 나 뱃속에 들어있는 아이를 뗄 수 있는 권한이 있다. 여러분, 우리 정신 차려야 됩니다, 진짜. 하나님께서는 그런 시시한 이삭을 만들고 싶지 않으셨어요. 그런 시시한 아브라함을 만들기 원치 않으셨어요. 그래서 하나님은 일부러 delay and delay over again to let him know how precious the life is. As you know, in America, they are protecting a lot of, animals' lives and maybe fishes' lives at the same time. And when you catch a fish and was to be found, it was pregnant, you should let it go. You should not catch it. You cannot eat it. Yeah, America is a great country to respect the lives of the animals and fish. But how come they allow women to get abortion? We are very careful. Okay. And the second part I am going to preach is that
Isaac came to know the providence of the Lord in more detail. 왜냐면은 22절로 23절에 보니까 아이를 가졌는데 아이가 뱃속에서 싸우잖아요. 이런 일이 어디 있습니까? 아이가 쌍둥이라도 그러지 않잖아요. 아이가 이제 자라면은 발길로 엄마 배를 찹니다. 이렇게. 발길질 하죠. 근데 이 발길질이 너무 심한 거예요. 그래가지고 육신적으로 아이고 얘들 이러다가 막 때리면 어떡해. 아니 정신적으로 얘들 혹시 또 이거 뭐 장애가 나오면 어떡해. 영적으로 이거 정말 불안해가지고 못 견디는 때에 그가 하나님께 가서 질문해서 하나님 이거 웬일입니까? What happened to my womb? Two twins are fighting with each other. Too hard to keep my womb too much. And God answered him, okay, there are two nations in your womb. One is stronger than the other, and an older will serve the young. Through this explanation of the Lord, we came to understand that the Almighty God has the absolute sovereignty of anybody, any nation. 그렇잖아요? 네, 이 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 하나님께서는 절대 주권을 가지고서 모든 것을 완벽하게 주장하시는데 뱃속에 있을 때부터 100년, 1000년, 천리를 보신다 그 말씀이에요. 여기서 우리는 분명히 깨달아야 될 게 뭐냐면 하나님은 한 생명 한 생명을 통해서 하나님께서는 1000년이 하루 같고 하루가 1000년 같으신데 모든 역사를 꿰뚫어서 보시기 때문에 이 이삭의 두 아들 에서와 야곱을 통해서 그 민족들이 나누이고 결국은 야곱이 선택받아서 쌍쌍둥이지만 좀 늦게 나왔잖아요. 분명히 큰아들이 대접받고 큰아들이 2배를 받아야 되고 유대인들의 전승에 의하면 다 그들이 장자권을 누려야 되는데 둘째를 선택해가지고 그를 세워서 그로 하여금 나중에 또 이제 더 보시겠습니다만 그에게서 이스라엘이라고 하는 이름이 나올 정도로 그를 사랑하셨어요. 결론을 빨리 말씀드려야 되겠네요. 여러분 이렇게 하신 이유가 뭡니까? Why do you think he has chosen the younger, not the older? It was totally up to the Lord. It was totally up to the sovereignty, absolute sovereignty of the Lord. So you and I are saying we are chosen by God by His absolute sovereignty. It is totally up to the Lord who chose us to be His sincere child, sincere children. Why? Because He wanted to, through us, let people know that how strong and how wise the Lord is. According to 1 John chapter 1, verse 26 through 31, it says, okay, let me read some of that. Okay. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not that many were influential. Not many were of noble birth. 여러분들 처음에 선택하신 거 보니까는 여러분들이 뭐 그렇게 지혜로운 것 같지도 않고 그렇게 훌륭한 집안인 것 같지도 않고 그리고 문벌 좋은 가문이란 말이죠. 능한 자가 많지 않도다. 왜 그러느냐? 하나님이 이렇게 연약한 자들을 선택하셔서 강한 자를, 문벌 좋은 자를, 그리고 지혜로운 자를 부끄럽게 하기 위해서 그러신 것이다. 무슨 뜻이에요? 하나님의 절대 주권에 의해서 여러분들과 제가 선택받고 이런 훌륭한 하나님의 자녀가 됐는데 놀라운 일을 깨닫고 하나님의 자녀로 살아가는 이 지상에서 천국을 누리는 복을 받고 주님 안에서 믿음으로 계속 신실하게 살면 반드시 업그레이드 되도록 반드시 잘 되도록 반드시 뛰어나도록 잘 안 된다 할지라도 마침내 그렇게 되도록 어려운 가운데 지나면서도 믿음으로 승리하면서 행복을 누리고 천국을 누리도록 그렇게 하셨는데 왜 그러셨냐 말이에요. 잘 먹고 잘 살고 똑똑한 체 하라고 그러셨어요? 아니죠. 감사하고 감격하고 하나님의 위대하심을 나타내고 하나님만 찬양하게 하시기 위해서
성경 여러 군데서 말씀하고 있잖아요. 에베소서 2장 8절, 9절, 10절 하나님께서 너희가 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원받았으니 이는 너희에게서 한 것이 하나님의 선물이라. 그래서 너희들이 누구든지 자랑하지 못하게 하기 위함이다. 하나님만 높이게 하기 위함이다. 디모데후서 3장 16, 17절 말씀도 보면은 모든 성경 하나님의 감동으로 된 것을 교훈과 책망 바르게 하고 의리교육에 유익하니 이건 누구나 다 알아요. 그 뒤에 보면 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라. 무슨 뜻이에요? 네. 대가를 치른다는 표현이 제대로 안 되지만 하나님의 선택하시고 복 주신 목적을 위해서 이렇게 살게 하기 위해서 선택하셨다 그 말이에요. 한 번은 구교나 신교나 그렇게 존경하고 사랑하는 그러한 성 프란시스에게 제자가 이런 말을 했습니다. 선생님, 하나님께서 선생님을 왜 이렇게 선택하셔서 위대하게 사용하십니까? 이렇게 많은 기적을 베푸십니까? 그러니까 성 프란시스가 조금 있다가 이렇게 대답을 했습니다. 아, 그래. 하나님께서 어느 날 말이야 이 세상을 다 둘러보셨지. 둘러보셨는데 하나님이 나를 보더니 무릎을 탁 치셨어. 그러면서 저기에 연약하고 약하고 소심하고 부끄러운 사람이 있구나. 내가 저 사람 잘 발견했구나. 그래서 내가 저 사람을 통해서 강하게 하고 지혜롭게 하고 놀라우게 만들 수 있게 됐구나 해서 나를 선택했다. 놀라운 말씀이더라고요. 성 프란시스 정말 어마어마한 기적을 일으켰습니다. 자연만물들하고도 대화하셨습니다. 정말 굿비오 마을에 와가지고서 늑대가 한없이 해칠 때에 그릉거리고 죽이려고 늑대하고 가서 대화해서 늑대를 안고 같이 울고 화해하는 그런 어마어마한, 그가 뭐라고 그랬어요? 하나님이 나를 선택하신 것은 세상을 다 둘러보시다가 연약하고 약하고 소심하고 부끄러운 사람 발견하고 그냥 무릎을 치셨다. 아무 일도 할 수 없는 사람 보고서 무릎을 치셨다. 왜? 하나님의 강하심, 지혜로우심과 놀라우심을 나타내게 하기 위해서. 여러분들이 오늘 이삭을 통해서 무엇을 발견하십니까? 이삭이 평탄하고 그저 수월하게 사셨다가요? 아니에요. 그에게도 말할 수 없는 깊은 고민이 있었고, 오죽하면 모리아산에 쫓아가서 그 제사를 붙들고 하나님 약속하셨지 않습니까? 어떻게 된 거예요, 하나님? 오죽 답답하면 그렇게 해요. 그러나 그 순간이 하나님이 가장 기뻐하시는 순간이에요. 왜요? 하나님을 자꾸 하나님과 가까이 있으니까. 하나님과 가까이 있으니까. 여러분들이 저는 어려움 당할 때 누가 감사하고 누가 기뻐하고 그게 얼마나 쉬워요? 아니에요. 그러나 그때 정말 원망하고 불평하기 전에 하나님을 생각하시는 거예요. 하나님 왜 나를 이렇게 하시나? 왜 나를 이렇게 하시나? 그렇지. 하나님을 더 찾고 하나님과 하나 되게 하시기 위해서. 그리고 여러분들이 이 놀라운 선택을 받고 이런 놀라운 보호를 받고 이 어려움이 중에도 하나님의 은혜로 어려움을 그런대로 이기고 살아가게 된 이유가 뭔가? 하나님의 위대하심을 나타나게 하시기 위해서. 하나님과 동행하게 하시기 위해서. 하나님과 동역해서 하나님의 살아계심을 오늘 기도해 주신 대로 모든 사람들이 보고 알고 주님 앞에 영광 그 앞에 무릎 꿇게 하게 하시기 위해서. 그렇게 살 때 하나님이 여러분들과 저를 어떻게 보시고 어떻게 취급하실까요? 하나님의 놀라운 능력과 은혜가 풍성히 함께하게 되실 줄로 믿습니다. 주님 감사합니다. 아버지 하나님, 오늘 또 하나님께서 저희에게 은혜를 주시어서 주의 말씀으로
새로워지게 하시니 감사합니다. 이삭을 생각하고 묵상하면서 그가 그렇게 어렵게 당할 수밖에 없었던 고난을 생각하며 고난을 통한 하나님의 사랑과 섭리 깊이 깨닫고 정말 더 성숙하여 살아계신 하나님과 동행하여 살아계신 하나님 즐겁게 하시고, 특별히 우리 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 죽어주시면서 우리를 선택하시고 구원받아 하나님의 자녀되게 하시고 일꾼되게 하신 그 깊으신 뜻을 따라서 열심으로 살 때 하나님 영광 받으시고 함께 하시고 이기게 하시고 승리케 하시고 영광 돌리게 하시고 살아계신 하나님이 나와 함께 하심을 만방에 알게 해주셔서 그들도 주님 앞으로 인도함 받는 역사의 열매가 주렁주렁 맺혀지게 역사하시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.